Hello, good morning. Now today we start next chapter, and that is chapter number 7, National Income. We have completed the micro section of our syllabus and now it is macro section. Now macro section here it is started, and national income is a very important term of macroeconomics. So you are watching this picture. So from this picture you can understand what is meant by economy. So economy consists of all factories, agriculture, government, then industries, small farms, and these are services, transport, communication. So here all this it is included in this national economy. So it comprises various departments of government, offices, commercial businesses, non-commercial activities, industries, and various other services. So here this is economy, and national economy means here economy of nation. So national income is a composite measure of all these economic activities. Now you understood here what is meant by economic activities. Economic activities are those activities which are carried to earn money. They are called as economic activity. So a national income is composite measure of all these economic activities, and you know that last year we have studied in economic activities or economic activities are included or are classified as a production, distribution, exchange, and consumption, but it is also an objective of indicator economic welfare of the people. That means we can conclude that national income is the income of all these persons, those who are engaged in economic activity. So here that is subjective point of view of national income. Now what is objective indication or objective indicator? Here it is public welfare of the people. That means all these activities are done to earn money, no doubt, but they are directed or they are their conclusion here it is ended in that public welfare of the people. So in India, what is the history of this national income? In India, National Income Committee was established in 1949, and then after national income estimate here it is called. So here at present there is Central Statistical Organization which compiles and publishes data on national income. So here Central Statistical Organization, here it compiles, it calculates, and it publishes data on national income and other related aggregates every year. So here that is national income, that is the introduction and history of national income. So what is meant by national income? It is nation's income. Very short and simple definition, but it is not appropriate. So in real terms, national income is a composite measure of all economic activities, production, distribution, exchange, and consumption. It is also an objective of indicator of economic welfare of the people in a country. And according to National Income Committee, what is meant by national income? A national estimate measures. Here estimate here it is means that national income. National estimate is meant as a national income. It is a particular language of economics, and here it is used as estimate in this definition. Measures the volume of commodities and services turned out during a given period counted without duplication. This counted without duplication is very important. So what is this now here? That is Central Statistical Organization. But when National Income Committee was established to find out or to
find out the definition or to find out the details or issues of this national income. So that national income committee, it has defined this national income. So in that committee, that Professor Mahalanobis, then Dr. D.R. Gadgil and V.K. Rao, they are members of this committee, and they define national income as a volume of commodities and services turned out during a given period counted without duplication. The total income of nation is called as national income. And third definition, in real terms, national income is the flow of goods and services produced in an economy during a year. So from all this definition, what we can conclude? So here, national income is the income of our economy, which comprises all firms, industries, or the persons, those who are engaged in production, distribution, consumption, and exchange. So in short, whatever commodities and services are produced during the year, they are counted, their revenue is counted or their income is counted, and without duplication. That means same item of production is not counted again. So here that is without duplication. That means here in calculation of national income we should avoid the duplication of counting of the materials which are used for production. Then in features we will study in detail with the example. But now at this moment you can understand what is national income. It is the flow of goods and services produced in an economy during a year. तर आपण आज नॅशनल इन्कम हा चॅप्टर नंबर 7 सुरू करत आहोत. हा मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचा व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट आहे आणि ह्याच्यावर बऱ्याच वेळा क्वेश्चन्स विचारले गेलेले आहेत मागच्या वर्षीपर्यंत. तर आता पहिल्यांदा आपण डेफिनेशन किंवा हिस्ट्री आपण आता पाहिली की वेगवेगळ्या इकॉनॉमिस्टनी वेगवेगळ्या पद्धतीनं नॅशनल इन्कम इथं डिफाईन केलेलं आहे आणि थोडंसं इंट्रोडक्शन किंवा कुठल्या ऑर्गनायझेशन ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड होत्या हे आत्ता मी तुम्हाला सांगितलं, पुस्तकामध्ये सुद्धा दिलेलं आहे. तर नॅशनल इन्कम म्हणजे इन शॉर्ट असा अर्थ होतो त्याचा की थ्रूआउट इयरमध्ये जो गुड्स अँड सर्व्हिसेसचा फ्लो असतो तर त्याचं कॅल्क्युलेशन म्हणजे इथं नॅशनल इन्कम. फक्त आपल्या नॅशनल इन्कम कमिटीच्या डेफिनेशनमध्ये त्यांनी विदाऊट डुप्लिकेशन हा शब्द ॲड केला आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा की तुम्ही नॅशनल इन्कम काउंट करताना यू शुड बी व्हेरी कॉन्शियस अँड यू शुड बी केअरफुल अँड यू शुड अवॉइड हिअर दॅट डबल काउंटिंग. सो हिअर दॅट इज विदाऊट डुप्लिकेशन. तर इथं व्हॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज अँड सर्व्हिसेस टर्न आउट ड्युरिंग द इयर. टर्न आउटसाठी इथं काय शब्द वापरला आहे? प्रोड्युस्ड. म्हणजे पूर्ण इयरमध्ये जेव्हा ज्या गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्यूस केले जातात तर त्यांचं काउंटिंग इथं या नॅशनल इन्कममध्ये केलेलं आहे. तुम्ही ही थर्ड डेफिनेशन लिहिली तरी चालेल. सिम्पल आहे, ॲप्रोप्रिएट आहे आणि सगळे पॉईंट्स याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. त्याच्यानंतर आहे बघा फीचर्स ऑफ नॅशनल इन्कम. So what are the features of national income? Short answer type question can be asked here this on features of national income. So first feature is macroeconomic concept. So it represents income of economy. At first only we have studied the difference between micro and macro. What is meant by micro? Micro is related to individual unit of the economy. Macro here it is related to aggregate unit of the country. I have given the example of here that micro and macro that time also, and now also I want to remind you what is meant by micro. Micro means smallest and smallest and smallest unit of the economy. And what is meant by macro? Macro means whole economy. म्हणजे पूर्ण इंडिया म्हणलं तर ते मॅक्रो इकॉनॉमिक कॉन्सेप्ट आहे आणि इंडियामधला एक इंडिव्हिज्युअल जर घेतला तर ती मायक्रो इकॉनॉमिक कॉन्सेप्ट आहे. द इकॉनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल is the study of microeconomics, and the behavior of nation or aggregates, here it is the study of macroeconomic. So here national income, it is related to aggregates, it is considered as a whole, so therefore here it is the concept of macroeconomics. Now next is value of only final goods and services.
According to definition of National Income Committee, in order to avoid this double counting in national income, the value of only final goods and services is taken into consideration. Here also I have written, you just see, the value of intermediate goods or raw material is not considered. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी तुमच्याकडे एक्झाम्पल दिले. आता पहिला पॉईंट तुम्हाला कळला असेल की ही मॅक्रो इकॉनॉमिक कॉन्सेप्ट आहे. मायक्रो आणि मॅक्रोमधला आपण डिफरन्स सुरुवातीलाच पाहिलेला होता. मायक्रो म्हणजे आत्ता आपण जे स्टडी केलं, म्हणजे इंडिव्हिज्युअल डिमांड स्टडी केला, इंडिव्हिज्युअल सप्लाय स्टडी केला, त्याचं इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टडी केलं, नंतर डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी आपण स्टडी केलं. हे सगळं कशाशी रिलेटेड होतं, तर इंडिव्हिज्युअल युनिटशी रिलेटेड होतं. त्यामुळं तो सगळा पार्ट हा काय आहे, मायक्रो इकॉनॉमिक्स आहे. आणि आता आपण जे स्टडी करणार आहोत ते मॅक्रो इकॉनॉमिक्स आहे, म्हणजे ॲग्रिगेटचं स्टडी करणार आहोत आपण. आता इंडिव्हिज्युअल डिमांडचा मॅक्रो कॉन्सेप्ट कशी होईल, ॲग्रिगेट डिमांड. इंडिव्हिज्युअल सप्लायची मॅक्रो कॉन्सेप्ट कसे होईल, ॲग्रिगेट सप्लाय. मायक्रोमध्ये आपण एका इंडिव्हिज्युअलच्या डिमांडच्या प्राईसवर होणारा इफेक्ट बघितला होता, एका सेलरच्या बिहेवियरचा मार्केटवर होणारा परिणाम बघितला होता. आता आपण ॲग्रिगेट डिमांड, ॲग्रिगेट सप्लाय हे आपण आता कन्सिडर करायचं आहे. सो इट इज मॅक्रो इकॉनॉमिक कॉन्सेप्ट. दुसरं जो फीचर आहे त्याला आपण बघा असं म्हटलेलं आहे त्यांनी, व्हॅल्यू ऑफ ओनली फायनल गुड्स अँड सर्व्हिसेस. म्हणजे आपण नॅशनल इन्कम जेव्हा काउंट करत होतो या काउंट करणार आहोत तेव्हा आपण व्हॅल्यू ऑफ फायनल गुड्स अँड सर्व्हिसेस हेच घ्यायचे आहे. तर आता फॉर एक्झाम्पल त्याने तुमच्या बुकमध्ये पण एक्झाम्पल दिलेलं आहे शर्टचं मला वाटतं. तर त्याने असं म्हटलेलं आहे बघा की व्हाईल एस्टिमेटिंग प्रोडक्शन ऑफ शर्ट्स देर इज नो नीड टू टेक व्हॅल्यू ऑफ कॉटन ॲज इट इज ऑलरेडी इन्क्लुडेड इन द प्राईस ऑफ शर्ट्स. कुठलंही तुम्ही प्रोडक्ट घेतलं तर त्या प्रोडक्टची व्हॅल्यू ठरवताना तुम्ही त्याचं रॉ मटेरियल, त्याच्यासाठी वापरणाऱ्या इंटरमिजिएट गुड्स ज्या होत्या त्या सगळ्या तुम्ही कन्सिडर केल्या. त्यामुळे त्या तयार करण्यासाठी किंवा एखादं प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी ज्या गुड्स आहेत त्या सगळ्या इंटरमिजिएट गुड्स आहेत, तर त्या गुड्सचं परत व्हॅल्युएशन करायचं नाही. म्हणजे आता बघा इथं शर्टचं तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये एक्झाम्पल दिलं आहे की शर्ट तयार कसा होतो, कॉटन होतं, मग फॅब्रिक होतं, मग त्याचं क्लॉथ तयार होतं, मग ते स्टिच केलं जातं. म्हणजे असं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसनी तो शर्ट तयार होतो. आणि जेव्हा त्या शर्टची व्हॅल्यू आपण ठरवतो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जेव्हा काढतो, तेव्हा त्या शर्टसाठी लागणारं कॉटनचं सुद्धा प्राईस इथं कन्सिडर केलं आहे. म्हणून कॉटनची प्राईस पुन्हा ॲग्रिकल्चर प्रोडक्ट म्हणून कन्सिडर करायची नाही. म्हणजे ॲज अ होल शर्टची जेव्हा आपण व्हॅल्यू समजा आहे ₹500 किंवा ₹1000, तर त्या 1000 म्हणजे सगळं आलं. म्हणजे फ्रॉम कॉटन टिल द एंड ऑफ प्रोडक्ट एव्हरी इंटरमिजिएट गुड इज हिअर इट इज इन्क्लुडेड. अँड देअर फोर वी शुड नॉट ॲड हिअर दॅट व्हॅल्यू ऑफ कॉटन अगेन. So here in order to avoid this duplication, otherwise national income will be doubled. So here that is value of only final goods and services. म्हणजे फायनल गुड्स अँड सर्व्हिसेसच्याच व्हॅल्यू ह्या इथं नॅशनल इन्कम काउंट करताना कन्सिडर केल्या जातात. त्याच्यामध्ये असणारे जे गुड्स आहेत इंटरमिजिएट गुड्स त्याचं पुन्हा व्हॅल्युएशन होत नाही. आता आपण मागच्या टेक्स्टबुकमध्ये म्हणजे जुन्या टेक्स्टबुकमध्ये त्यांनी बेकरी प्रोडक्टचं एक्झाम्पल घेतलं होतं बघा. म्हणजे जेव्हा बेकरी प्रोडक्ट्स तयार होतात तेव्हा व्हीट नंतर मग फ्लोअर येतं, ऑल पर्पज फ्लोअर येतं, त्याच्यानंतर मग बेकरीचं एक्सपेंडिचर येतं, मग त्याच्यानंतर अदर इन्ग्रेडियंट्स असतात. हे सगळे मिळून त्या बेकरी प्रोडक्ट्सचं आपण एक्झाम्पल म्हणजे कन्सिडर करतो. आपण असं करत नाही की व्हीटची प्राईस वेगळी काउंट करायची आणि परत बेकरी प्रोडक्ट्सची प्राईस वेगळी काउंट करायची. हे बेकरी प्रोडक्ट्सचं एकदा तुम्ही काउंटिंग केलं की त्याच्यामध्ये परत व्हीटचं काउंटिंग करायचं नाही सेपरेट. So here that is value of only final goods and services is taken into consideration after the production of goods or all economic activities which are considered or which are included in production. So while counting the value of goods produced, the final final cost of production is taken into consideration without adding or without duplicating here the value of ingredients by which that product is made. So here that is value of only final goods and services should be taken. त्याच्यानंतर आहे बघा नेट ॲग्रिगेट व्हॅल्यू.
In case of net aggregate value, national income includes only net value of goods and services, and it does not include depreciation cost. Means depreciation cost is not considered separately, and it only considers net value of goods and services. So here that is net aggregate value of goods produced or services produced. म्हणजे इथं डेप्रिसिएशनचा कन्सिडरेशन नाही. एकदा तुम्ही मशिनरी प्रोड्यूस केली की त्या मशिनरीची आहे अशी व्हॅल्यू घेतली जाते. त्याच्यानंतर आहे बघा नेट इन्कम फ्रॉम एब्रॉड. तर आता नॅशनल इन्कम कन्सिडर्स नेट इन्कम फ्रॉम एब्रॉड. आता नेट इन्कम म्हणजे काय, तर एक्सपोर्ट मायनस इम्पोर्ट किंवा इम्पोर्ट मायनस एक्सपोर्ट कसं असेल तसं. म्हणजे बघा डिफरन्स बिटवीन एक्सपोर्ट व्हॅल्यू अँड इम्पोर्ट व्हॅल्यू. म्हणजे आता एक्सपोर्ट जर ग्रेटर असतील इम्पोर्टपेक्षा तर ते तुमचं नेट इन्कम होईल, आणि इम्पोर्ट्स जर ग्रेटर असतील एक्सपोर्टपेक्षा तर ते तुमचं लॉस होईल. म्हणून इथं आपली टर्म कशाशी रिलेटेड आहे, नॅशनल इन्कमशी. म्हणून आपण इथं काय कन्सिडर करायचं आहे, फक्त नॅशनल इन्कम कन्सिडर करायचं आहे. मग इन्कम म्हणल्यावर काय मोठं असणार, एक्सपोर्ट. मग एक्सपोर्ट मायनस इम्पोर्ट म्हणजे आपलं नेट इन्कम आहे, आणि तेच इथं नॅशनल इन्कमच्या कॅल्क्युलेशनमध्ये कन्सिडर केलं जातं. सो हिअर दॅट इज नेट इन्कम फ्रॉम एब्रॉड. त्याने तिथं एक इक्वेशन दिलं बघा, एक्स मायनस एम. सो हिअर दॅट इज द नेट डिफरन्स बिटवीन रिसिट्स फ्रॉम एब्रॉड अँड पेमेंट्स मेड टू एब्रॉड. सो हिअर दॅट ओनली नो एक्सपोर्ट अँड इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट केलं की आपल्याला मनी रिसिव्ड होतं, इम्पोर्ट केलं की आपण मनी पेड करतो, आणि ह्या दोघातला डिफरन्स म्हणजेच काय, तर नेट इन्कम. So here that is net income from abroad. Here it is included in national income. Export and import payments or received payments or paid payments are not considered separately. Now next is here financial year. In case of financial year, you know here that 1st April to 31st March, here it is financial year, and this national income is expressed in terms of money for that financial year. The next is flow concept. National income is a flow concept as it shows flow of goods and services during the year. Means here flow concept, you know, that means here production of goods and services, it is ongoing process. It is continuous process. It is not ended. It is going on continuously. So here that is flow concept. It is not ended. It is not stopped. It is going on and going on and going on here continuously. So here that is flow concept. So here it is a flow concept. Now next is money value. Money value, what it is meant, national income is always expressed in monetary terms. It represents only those goods and services which are exchanged for money. It is when income here, when we say, as the name indicates, it is related to money. So the money value of goods here, it is taken into consideration. So national income is expressed in terms of money, not in terms of gold or any other minerals which are precious. So here it is expressed in terms of money. And what is the money in India? Here rupees, here it is the currency in India, and national income here it is expressed in terms of that currency, and that is rupee. तर आता इथं या चौथ्या पॉईंटमध्ये काय त्यांनी म्हटलेलं आहे, तर एक्सपोर्ट मायनस इम्पोर्ट हे आपलं नेट इन्कम आहे, ते कन्सिडर केलं जातं. फिनान्शियल इयर तुम्हाला माहितीच आहे, तुम्ही आता बॅलन्स शीट तयार करताय अकाउंटमध्ये, त्याचं फिनान्शियल इयर 1st एप्रिल टू 31st मार्च आहे, तेच इथं नॅशनल इन्कमच्या काउंटिंगसाठी इथं कन्सिडर केलं जातं. ही फ्लो कॉन्सेप्ट आहे, म्हणजे कधीही न थांबणारी गोष्ट. आपल्या ह्युमन वॉन्ट्स ह्या सतत चालू राहतात, आणि त्या सॅटिस्फाय करण्यासाठी सतत प्रोडक्शन घेतले जातं. त्यामुळे सतत प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ॲज वेल एज सर्व्हिसेस ऑल्सो दे आर नेसेसरी. हे ते कंटिन्युअस प्रोडक्शन अँड सर्व्हिसेस इथं चालू असतात, आणि त्याच्यामुळं ही फ्लो कॉन्सेप्ट आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे आपल्या वॉन्ट्स ह्या काय असतात, अनलिमिटेड असतात. परत मग अनलिमिटेड वॉन्ट्स सॅटिस्फाय करण्याकरता आपल्याला सतत प्रोडक्शन आणि सर्व्हिसेस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करावं लागतं, आणि सर्व्हिसेस द्यावे लागतात, त्या घ्याव्या लागतात. ही ऑनगोईंग कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. म्हणून नॅशनल इन्कमला इथं आपण फ्लो कॉन्सेप्ट असं म्हणतो.
आणि आपल्या सगळ्या गुड्स अँड सर्व्हिसेसचं व्हॅल्युएशन आपण कशामध्ये करतो? मनीमध्ये करतो. मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज मेजर ऑफ व्हॅल्यू, मनी इज स्टोअर ऑफ व्हॅल्यू. हे सगळे मनीचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. आणि ह्या मनीच्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्समुळं मनी आपण इथं कन्सिडर करतो आणि त्याची व्हॅल्यू आपण बाकी कशामध्येही एक्सप्रेस न करता फक्त आपली जी करन्सी असते नेशनची, तर त्या नेशनच्या करन्सीजमध्ये इथं एक्सप्रेस केली जाते. तर अशा पद्धतीनं आज आपण व्हॉट इज मीन बाय नॅशनल इन्कम आणि व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ नॅशनल इन्कम हे आपण पाहिले. तर आता इम्पॉर्टंट चॅप्टर्सला थोडंसं सुरुवात झाली. इम्पॉर्टंट इन द सेन्स की थोडंसं मायक्रोपेक्षा मॅक्रोमध्ये ग्रास्पिंगला किंवा अंडरस्टँडिंगला थोडंसं त्याची डिफिकल्टी लेवल जास्ती आहे. तर तुम्ही तिथे नीट लक्ष देऊन ऐकायचं आहे. आणि काही डिफिकल्टी असेल तर तुम्ही विचारू शकता, व्हॉट्सअपवर विचारा, मेसेज टाका, कारण हे थोडंसं नवीन आहे सगळं हे तुम्हाला. तर आत्ताच्या या पिरियडचं कन्क्लुजन काय आहे की नॅशनल इन्कम ही एक मॅक्रो कॉन्सेप्ट आहे. नॅशनल इन्कम इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आणि त्याला अकाउंटिंग इयरमध्ये ते एक्सप्रेस होतं. आणि नॅशनल इन्कम म्हणजे काय? तर नॅशनल इन्कम याचा अर्थ असा की पूर्ण वर्षामध्ये गुड्स अँड सर्व्हिसेस ज्या प्रोड्यूस केल्या जातात त्याचं व्हॅल्युएशन होतं आणि त्याचं इन्कम असं कन्सिडर करून इथं नॅशनल इन्कम कॅल्क्युलेट केला जातो. आणि ह्या नॅशनल इन्कममध्ये सगळ्या इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीजमुळं जे तुम्हाला मॉनिटरी रिटर्न्स मिळतात ते सगळे इथं कन्सिडर केले जातात. आणखी एक इम्पॉर्टंट पॉईंट म्हणजे प्रोडक्शन, गुड्स प्रोड्यूस झालेले असतात, त्या प्रोड्यूस झालेल्या गुड्सची फक्त फायनल व्हॅल्यू आणि सर्व्हिसेसची सुद्धा इथं लक्षात घेतली जाते. त्याच्यामध्ये असणाऱ्या इंटरमिजिएट गुड्सचं परत एकदा व्हॅल्युएशन केलं जात नाही. ते जर डुप्लिकेशन झालं किंवा डबल झाले तर ते नॅशनल इन्कम ॲक्युरेटली इथं दाखवलं जात नाही. त्याच्यामुळं ती काळजी घेणं आवश्यक आहे. हे या पिरियडचं आजचं कन्क्लुजन आहे. सो टुडे वी स्टॉप हिअर अँड कंटिन्यू टुमॉरो. थँक्यू व्हेरी मच.